सतगुरु जी की महान कृपा हुई। गुरु दरबार के अंदर शाम के दीवान विच हाज़रियां भरन का सुभाग प्राप्त होया है। दर घर के नितनेम अनुसार भगत बाणी की विचार शाम के दीवान विच आपां रल मिल के करते आ रहे हाँ। राग माली गौड़ा के शब्द हैं साध संगत भगत नामदेव जी के उचारण किए हुए। तीन शब्द हैं जिन्हां विचों पहले दो शब्दों की विचार आपां कल दे समय सांझी कीती सी। धन धन ओ राम बेन बाजै, मधुर मधुर धुन अनहद गाजै। और दूसरा शब्द सी मेरो बाप माधव तू धन के सौ साम लियो बीठ लाए। इन्हां दोवें शब्दों के विचों आपां ये विचारिया सी कि नामदेव जी महाराज सर्व व्यापक अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे भगत हैं ते उन्हां दी ही उपमा ते उपासना गुरमत जुगत दे अनुसार करन दी हदायत सानू करदे हन। ते नामदेव जी महाराज ने ये पावन बचन इन्हां दे विच वरते हुए नाम भावात्मक रूप दे विच उन्हां दी वरतों आप जी ने कीती है। गल एक अकाल पुरख की हो रही, सर्व व्यापक परमेश्वर की हो रही। ते नाम आम लोगों नूं समझाउण दे लई शब्द विच जिवें दे इलाके दे विचों जिवें दे लोकां च विचर रहे सन उवें दे आप जी ने वरत लए। मुख रूप दे विच आप जी दा जो बाणी दा उपदेश है उन्होंने शब्दों के इस मजमून के अंत दे विच आप जी ने समो के रखिया। जिस शब्द की विचार आप अज करनी, सबै घट राम बोलै रामा बोलै राम बिना को बोलै रे। इस शब्द दो पदियां दा है, एक पदा इस विच रहाओ दा है। ते दो पदियां दे इस शब्द के अंदर बाबा नामदेव जी महाराज ने अकाल पुरख वाहिगुरू जी के प्रति जिवें उन्हां दी अपनी मन की स्थिति है, मन का वहाव है, मन का वेग है, उसनों प्रगट किया है दो पदियां दे शब्द दे विच। वख-वख लोकी किस रूप दे विच परमेश्वर की पूजा उपासना करते हैं वो गल हो चुकी आ। ते उन्हां दे टाकरे दे उपर परमेश्वर जी का स्वरूप बाबा नामदेव जी ने किवें जाणिया, किवें माणिया, किस रूप दे विच उसकी प्राप्ति की, उसका जिक्र इस पावन शब्द के अंदर है। राग माली गौड़ा का यह अंतला शब्द है। इस तो अगे मारू राग के शब्द आरंभ हो जाते हैं। सो नामदेव जी महाराज किवें अपने पावन बचन मनुखता के कल्याण के लिए उचारते हैं ते किहड़ी जुगत उन्हां पावन बचनों के अंदर समो के रखते हैं। आओ आपां कोशिश करते हाँ पंक्ति दर पंक्ति इन्हां पावन शब्दों को समझ सकीए। मन बिरतियां नूं इसे तरह एकाग्र रखते हुए एक दफा सारी संगत उचारण करो जी। सतनाम वाहिगुरु जी। सबै कट राम बोलै रामा बोलै राम बिना को बोले रे रहाओ। बाबा नामदेव जी कहन लगे परमेश्वर के प्रति कहते जिवें साडे ख्याल हन भाई, जिस रूप दे विच अकाल पुरख जी की प्राप्ति असीं कीती वो की केड़ा रूप है वो है सबै घट राम बोलै रामा बोलै राम बिना को बोलै रे। बाबा नामदेव जी कहते हैं भाई असीं वो समझते मनते हाँ अनुभव किया है कि सबै घट राम बोलै। सबै घट का अर्थ सबना दे अंदर राम बोलै, रमिया होया राम परमेश्वर ही सबना दे अंदरों बोलता है। रामा बोलै राम ही परमेश्वर ही अकाल पुरख ही रमिया होया वाहिगुरू ही जीवन रूप हो के सबना दे अंदरों बोलता पिया है। राम बिना को बोलै रे। भाई दसो परमात्मा तो बिना होर कौन बोल रहा है? परमात्मा ही बोल रहा है, उस तो बिना कोई होर नहीं है। गुरु बाणी का यह मुख नुकता है साध संगत परमेश्वर जी की सर्व व्यापकता ते रब जी की प्राप्ति। भगत साहिबान की बाणी दे विचों जिथों जिथों ये नुकता आप जी नूं प्राप्त होया, जेड़े जेड़े भगत साहिबान की बाणी विचों
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਛੰਦ, ਕੁਝ ਦੋਹੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਕਾਨ੍ਹਾ, ਪੀਲੂ, ਛੱਜੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਤੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਸੰਧੀ ਪੂਤਰੀ ਤਊ ਨ ਤਰਿਆ ਨਿਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣੀ, ਉਂਝ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਵੇਖਿਆ, ਚੁੱਪ ਵੇਅੜਿਆ, ਚੁੱਪ ਵੇਅੜਿਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਵੇਅੜਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਤਾ, ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਤੀਜੀ, ਇਹਦਾ ਚੌਥੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਸਹਿ ਭੰਗ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸੰਭਾਲਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਰਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜੁਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ।
ਹੁਣ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰੇ ਦੂਰ, ਜੋ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਨਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਠਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖਾਲਕ ਆਪਣੀ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲੈ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਆ ਨਾ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ, ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਲਵਾ ਜਾਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹ ਕਰ ਡਰਿਲ, ਤੂੰ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਾ, ਯਤਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਘਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ, ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਬਈ ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਭਗਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਭਗਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਨੀਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਹਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਛੋਡੋ ਭੇਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਇਹ ਵੇਸਾਂ ਭੇਖਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀਓ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤਨ ਨੇ ਪਹਿਨਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਵਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਬਲ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੰਗ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਸ ਰੰਗ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਰੰਗ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਆਖਣ ਵੀ ਚੱਕੋ ਵੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਓ ਪਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਨੀਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜੀਓ, ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਪਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੁਰਤ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਰੰਗ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਿਸ ਕਉ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਨ ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ ਚਾੜ ਕੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਜੇ ਇਸ ਲੱਭ ਦਾ, ਲੋਭ ਦਾ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚਾੜ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੰਤ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਨ, ਜਾਂ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ, ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੀਆਂ ਲਾਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌ ਧਰੇ ਪਿਆਰੋ। ਸੋ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਜੋ ਰੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨਾ ਕਰੇ ਸਵੈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕੀਤਿਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਟ ਗਏ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਾ ਜੋਤ ਜੇਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਆ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਮਿਟ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ। ਦੂਜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਭਟਕਣਾ ਸੀ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ, ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੈ, ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਐ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਸੁਰਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਚੇ ਭੇਖਾਂ ਤੇ ਲਿਬਾਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਤਨ ਤੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ,
ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਭਿਅਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੀਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਂਝ ਜੋ ਉਚੇਚੇ ਭੇਖ ਨੇ, ਬਈ ਇੱਕ ਉਚੇਚਾ ਭੇਖ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਸ਼ੌ ਮਿਲੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ, ਭਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਕਲ ਮਾਟੇ ਕੁੰਜਰ ਚਿੱਟੇ ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਂਟੀ ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਲ ਮਾਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਏਕਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਕੁੰਜਰ। ਕੁੰਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁੰਚਰ, ਹਾਥੀ। ਹਾਥੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਚੀਂਟੀ, ਚੀਂਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀੜੀ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਨਾ ਤੇ ਕੀੜੀ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਨਾ ਹਾਥੀ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀੜੀ ਤੱਕ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਭਾਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਂਡੇ। ਬਹੁ ਨਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਭਾਵ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਨਹਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਅਸਥਾਵਰ, ਅਸਥਾਵਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਮਿੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਥਿਰ ਹਨ, ਹੱਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਪੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸੁੱਕਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੂਟਾ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਤੱਕ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਪਰੇ, 1 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਥਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਸਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸਥਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਾੜ, ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲ ਤੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਾੜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਸਥਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਮ, ਜੰਗਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਪੰਛੀ ਹਨ, ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਜਲ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਔਰ ਹੋਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਤੇ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ। ਭਾਵ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਲ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜੀਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੀੜੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਤੰਗੇ, ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ, ਘਟ ਘਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸਥਾਵਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਗਮ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਕਲ ਚਿੰਤਾ ਰਖ ਅਨੰਤਾ ਔਰ ਤਜੋ ਸਭ ਆਸਾ ਰੇ। ਏਕਲ ਚਿੰਤਾ ਰਾਖ ਅਨੰਤਾ ਔਰ ਤਜੋ ਸਭ ਆਸਾ ਰੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਕਰ ਰੱਖੋ, ਏਕਲ ਚਿੰਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਰੱਖੋ ਜੀ? ਰਾਖ ਅਨੰਤਾ, ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਤਜੋ ਸਭ ਆਸਾ ਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੀ ਰੱਬ ਫਲਾਣੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਸਭ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਭ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੈ ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਵ ਨਾਮਾ ਭੈ ਨਹਿ ਕਾਮਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਦਾਸਾ ਰੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾ, ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਨੇਕਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਰੱਖੀਏ ਹੀ ਨਾ ਆਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਆਸ ਵਿਡਾਣੀ ਸਾਰੀ ਲਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮਨ ਇਸ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ। ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆ ਗਏ, ਆਸ ਰੱਖ ਲਈ ਨਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੰਗੇ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਹੁਟੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘਰੇ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਸ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਏ, ਆਸ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਖੀਏ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਹੋ ਜੂ, ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਹੋ ਜੂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਏਕਲ ਚਿੰਤਾ ਰਾਖ ਅਨੰਤਾ ਔਰ ਤਜੋ ਸਭ ਆਸਾ ਰੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ,
ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਸ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮਿਲੀ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੰਢਾ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਕਲੇ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਬਈ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1605 ਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ, ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਸਣਾ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦਾ ਵਸਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦਾ ਵਸਣਾ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫੈਲਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਿੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਭੰਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਪੂਰਨਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਲਈ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਧਰ ਜੀਅਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਹ ਬਿਡਾਣੀ ਆਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਟੇਕ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਡਾਣੀ ਆਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗੀ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵਿਡਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਬੈਠੂ, ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਦੀ ਬਾਈਕ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਝਾਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਠ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਆਸਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਸੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਏਕਲ ਚਿੰਤਾ ਰਾਖ ਅਨੰਤਾ ਔਰ ਤਜੋ ਸਭ ਆਸਾਰੇ, ਧਰ ਜੀਅਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਬਿਡਾਣੀ ਆਸ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ।
ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਬਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਤਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਸ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਗਾਂ ਕਰੰਗ ਢੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਆਸ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋਂ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਥੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਦੁਖੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਥੋੜੇ ਸੁਖੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ ਭੈ ਨਿਹ ਕਾਮਾ। ਨਿਹ ਕਾਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਆਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਗੱਲ ਨਿਹਕਾਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਭੈ ਨਿਹਕਾਮਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਦਾਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਦਾਸ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਦਾਸ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਦਾਸਾਰੇ, ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ, ਕੌਣ ਮਾਲਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੌਣ ਦਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਤੇ ਦਾਸ, ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਸੋਏ। ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਏ ਤਰਾਪਤ ਪਗੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਏ 21। ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਗ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ।